నమస్కారం. నమస్కారం. ಯೇಸುಪ್ರಭಾ ಇಟ್ಟೋದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ತನಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆದು. ಯಾರನ್ನು ಓದ್ತಾ ಶುರು. ಶೇಷಪ್ರಭ ಇಲ್ಲ ನಾಗರತ್ನ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತನಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು. சொல்லுங்க. நான் ராமானுஜ தயாபத்திரம் சொல்லிவிட்டேன். அப்புறம் வியாசம் வசிஷ்டன் அவதாரம் தியான ஸ்லோகங்க ஃபுல். ஒரு நிமிஷம் வாங்கி வரேன். ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ರಾಮಾನುಜ ದಯಾಪಾತ್ರಂ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಇಂದ ಒಂದು 22 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ ಹೇಳಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಒಬ್ರು. రామానుజదయాపాత్రం జ్ఞాన వైరాగ్యభూషణం శ్రీమద్వేంకటనాథార్యం వందే వేదాంతదేశికం లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే అస్మద్గురోర్భగవతోస్య దయైకసిన్ధోః రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. మాతాపితా యువతయస్తనయా విభూతిః सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गेयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान्
श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಮ? व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे ನಮಗೆ सुखतपोनिधिं ಚೆನ್ನಾಗಿ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं वेदव्यासं सरस्वत्यां सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वचनो ब्रह्मा द्विबाहुरहवो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यं श्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय वासुदेवाय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याब्ज सर्वं गीतामृहं ददौ लोकत्रयोपकाराय सर्व कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृहं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकुद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मपातस्य मुखपद्मार्तिनी कृपाः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमनोमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो ममः मयो मनुः यस्मिन् प्रसाद सुबके निमिषम् यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते सहस्राण्यसानुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेन गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणकुल जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी कैवर्तके केशवे नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमवलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके स्वजन लोके सज्जन लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः देवैः साङ्गपदश्रमोह वेदैः साङ्गपदे श्रमोह द्विषदैर्गायं यं सामगः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः जानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न स विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधिताम् ಅದು
ಇಲ್ಲಿಯಾ ಚೊಲ್ಲೆ. ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬತ್ವಾಮನುಸಂದದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 22 ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಯ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಮಿಕ್ಕವ್ರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಯ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಈ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಪುಟದ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೀತು. ಈಗ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಬಂದಂಗೆ 3000 ಪಡಿ, 6000 ಪಡಿ, 12000 ಪಡಿ, 24,000 ಪಡಿ, 36,000 ಪಡಿ. ಈ 36,000ಗೂ 6000 ಪಡಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗೋ ನಾಮ 10ಾಧ್ಯಾಯ 49 ಶ್ಲೋಕ. 49 ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಡಿಮೆ 40 ಅಂದ್ರೆ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಚ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜಂ ತದಹಮರ್ಜುನ ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ಸ್ಯಾನ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭೂತಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಭೂತಿಗಳೆಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ವಿಭೂತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವವನೇ ಈ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತು ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದನೇ ಆಗಿರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನೇ, ವಿಷ್ಣು ಅವನೇ, ಚರಾಚರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನೇ. ನತದಸ್ತಿ ವಿನ ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ನಿಯಮನದಂತೆಯೇ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೇಮಿಸೋನು ನಾನು. ಹೀಗೆ ಚರಾಚರವೆಲ್ಲ, ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸೋದು, ಅಚರ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಏನು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಹೊರತು ಅವನು ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನೂ ಇಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಆ ರೀತಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಈಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿ ಈ ಪಂಚನೋ ಗೋಡೆ ಬೆಳಗಿದೆ, ಗೋಡೆ ಬೇಡ, ಬರೀ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ. ಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ವಿತೌಟ್ ಗಾಡ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರ, ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು. ವಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಚರ ಅಚರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಶರೀರಿಯಾದ ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿನವರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೇನೇ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಸೊ ಸರ್ವ ಶರೀರಿಯಾದ ಭಗವಂತ, ಅವನು ಶರೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದಾದ್ರೆ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳು ಯಾಕಿದೆ? ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆತ್ಮತ ಎಲ್ಲಿ? ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಯಚ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಬೀಜಂ ತದಹಂ ಅರ್ಜುನ ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿ ಚರಾಚರ ಉಂಟು ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಚರಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದೇನೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಚಿತ್ ಸಂಸರ್ಗ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಕ್ಕೂ ಯಚ್ಚಾಪಿ ಬೀಜಂ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಇವನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೋ ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರಿಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ, ಈಶ ಜನ್ಮಗಳು. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಾಯ್ತು. ಏನೋ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗೇ ಇದ್ವಾ? ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಚಿತ್ ಸಂಸರ್ಗ, ಅದರ ಒಡನಾಟ, ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ನಾನಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅನುಮಾನದಿಂದಾಗಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಯಾವ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಉಂಟೋ ತತ್, ಆ ಕಾರಣ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ನಾನೇ, ಅಹಂ. ಮತ್ತು ಮಯಾ ವಿನ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಯದ್ ಯಾವ ಭೂತಂ ಅಂದರೆ ಚರಾಚರ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾದಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ ಸ್ಯಾತ್ ಉಂಟೋ ತತ್, ಅದು ನಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬದಲು ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸೇರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಯಾವ ಚೇತನಮೋ ಅಚೇತನಮೋ ಇಲ್ಲ. ಮಯಾವಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೇನೆ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನೇನೋ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತವೋ ಅವ್ಯಕ್ತವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಪಡೆದು ಅವುಗಳ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತವಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ವಿವೇಕಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಧದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ವೇ? ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೇನು?
ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ. ಜಗದ್ಯೋನಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ, ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದನೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಋಷಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಿಯರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋನು ಅವನೇ, ಮರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅವನೇ, ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸೋನು ಅವನೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ. ಅತಃ ಮದಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಂ ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನಃ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅವರು ವಾದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮಾತಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದವನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಚರಾಚರ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ ವಿಕಾರಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ನಾವೇನೋ ಮನೆಗೆ ಗುರುತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಯಾವುದನ್ನು ಗುರುತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇವರು ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥಾವಸ್ಥಿತಾನಾಂ ತತ್ತದವಸ್ಥಾ ಬೀಜಭೂತಂ ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಮಪ್ರತೀಯಮಾನಂಚ ಯತ್ ತದಹಮೇವ ಭೂತಜಾತಂ ಮಯಾ ಆತ್ಮತಯಾವಸ್ಥಿತೇನ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ನ ತದಸ್ತಿ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತಃ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುಡಾಕೇಶ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಆತ್ಮತಯ ಅವಸ್ಥಾನಮೇವ ವಿವಕ್ಷಿತಂ. ಸರ್ವಂ ವಸ್ತುಜಾತಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಂ ಮಯಾ ಆತ್ಮಭೂತೇನ ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಅನೇನ ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಆತ್ಮಯಾವಸ್ಥಿತಿರೇವ ಹೇತುರಿತಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದನಾಗ ಬರೀ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ವೇದಾಂತದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನೇನು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಿಂಚಿದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಅಪ್ರಥಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಉಲಹುಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ ಅಂತಾರೆ. ತನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋನು, ಎಲ್ಲನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಒಳಗೊಂಡಿರೋನು. ಅವನಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತನಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನ, ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಾನು ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೆ
ಅಪರೇಯಮಿತ ಸ್ತನ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಚರಾಚರವು ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಎಂದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಯೇ ಇರುವುದು ಎಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ತಾನಿಲ್ಲದೆ ಇವ ಯಾವುವು ಇರಲಾರದು ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಬರೀತಾರೆ. ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಸ್ಥಿತಾನ ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸರ್ವದೇಶ, ಸರ್ವಕಾಲ, ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆ. ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ಪದ ಇವರೇ ಬರ್ದಿರೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ವ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನಾನು ಏಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದವನು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಒಂದೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಶರೀರ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ನಾನಿದ್ದೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ನಾನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಯತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಶರೀರಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು, ಒಂದು ಇದು ಇರುವಂತ. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ, ಜಾಗೃತ, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ. ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ. ನಿಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇನು ಕೃಷ್ಣ? ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅವನಿರ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಆ ಸೌಭರ್ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ 50 ಜನ ರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ತನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 50 ಶರೀರ, 50 ಅರಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಋಷಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗುವಲ್ವೇ? ರಾಸಕ್ರೀಡೆ, ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಿಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥಾವಸ್ಥಿತಾನ, ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ತತ್ತದ್ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೀಜಭೂತಂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ತೋರಿ ಬರೋದು. ಆ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂಚ ನಮಗೆ ತೋರಿ ಬರದೆ ಇರುವುದು ಸಹ ಯತು ಯಾವುದುಂಟೋ ತದಹಮೇವ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕೃತ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂತ ಏವಚ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ, ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಕಾರಣಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಲು ಆಯಾ ಸರ್ವಭೂತಗಳನ್ನೇ ಶರೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಬೀಜವು ತಾನು. ಈಗ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರದು ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 3 ವಿಧ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನವೂ ಅಚೇತನವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಬೀಜವು ನಾನು ಎಂದು ಉಪದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಅಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಚ್ಚಾಪಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತ. ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಬಹುದು. ಆ ಮಗು ಸದಾ ಕಾಯಿಲೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ದುಡಾಂಗವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೋ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಭೂತನು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಥವಾ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರುವ, ಅಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಿಲ್ಲದೆ
ಅನುಮಾನದಿಂದ ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಶರೀರವು ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದದ್ದು, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಅಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದದ್ದು. ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸರ್ವೇ ಹೃದಯ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ವೇದ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ. 4 ಕವಾಟಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಒಂದು ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹುಳು ತರ, ಅದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆತ್ಮನನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ, ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೆ? ಆತ್ಮನಿಗೆ. ತಲೆ ಕೂದಲೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಖಶಿಕಾಂತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೇನೋ? ಈ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಅಪ್ರತೀಯಮಾನ. ಆತನು ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನು ಆತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ. ಬೀಜ ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯ ರೂಪ, ಭತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಬೀಜ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂತಷ್ಟೇ ಬೀಜ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಭತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಮಾಡಿ, ನೀರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಪ್ಲಾಟ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಎರಚ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇವರು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆ, ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು, ಸಸಿ ನೆಡೋದು, ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲಕರ್ತ ಅವನು. ಜಂಗಮ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಬೀಜವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸರ್ವಭೂತಾನ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥಾವಸ್ಥಿತಾನ ತತ್ತದವಸ್ಥಾ ಬೀಜಭೂತಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಭೂತ ಜಾತಂ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗವು, ಇದು ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮಯಾ ವಿನ ಅಂದರೆ ಮಯಾ ಆತ್ಮತಯಾವಸ್ಥಿತೇನ ವಿನ, ನಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಯಾವುದುಂಟೋ ಅದು ನತದಸ್ತಿ, ಅಂತಹ ಚರಾಚರ ಭೂತ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಇರಲೋದಕ್ಕಾಗೋದು, ಚೇತನವೇ ಆಗಲಿ ಅಚೇತನವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರೋವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡೋವನು. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ಸತ್ವ ರಜೋತಮ ಗುಣಗಳು, ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವನು ಸಾತ್ವಿಕನೋ ರಾಜಸ್ನೋ ತಾಮಸ್ನೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವನು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದವು ನಾನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀವಿರಬೇಕು, ರಜೋತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗತ್ವ? ಇದನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅನೇಕರದ್ದು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರ್ದು ಬಹಳ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರದ್ದು, ನಾನು ಅಂತವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಸಂತೋಷ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ನನಗೇನು ವೈಮನಸ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಹುದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಅಂತಿರೋದು, ಕೇಳಿ, ಅನೇಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭೋಗಗಳು, ಏನೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದೇ ಇದ್ರಾಗುತ್ತೋ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅನೇಕರದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ.
ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವರು ಆಶಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. 1 ವಾರಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು 2 ಡಬ್ಬ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಕಾಫಿ ಒಂದು ಚಟ. ಕಾಫಿ ಚಟವಾದ್ರೆ ಇದು ಚಟವಲ್ವೋ? ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ನನ್ನ ತಲೆ ದಿಂಬಿದ್ರೇನೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ. ತತ್ವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಶರೀರಗಳು, ಅವುಗಳ ಇತಿಮಿತಿಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ಕೇಶವನ್ನ ಅರಿಬವರ್ ಕೇಶವರ್ ಗಾಳನ್ನಿಯಾವರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸೋ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನ ಚರತಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡದಂತೆ. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಲಿ, ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡದಂತೆ ನಾನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಇದು ಮಾಡಿಸೋದು. ನಿಮಗೆ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ? ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋಂತ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ಮೇಲೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುವಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಪಶುತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಜನ್ಮಗಳಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟ ಇವುಗಳು. ಅದೇ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಪದ್ಯ ಒಂದು. ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರೆ ನಿನಗೆ ಫಲಮಾಗುವುದೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಉಂಟೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಗದ್ದೆ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಬಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೆಸರು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆಯನ್ನ ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಎಲ್ಲ ಕಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಹೊಡೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಭತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೋ, ಭತ್ತ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಅವನಿಗುಂಟೆ. ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರೆ ನನಗೆ ಫಲ ಯಾವುದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಉಂಟೆ. ಒಳಿತರೊಳೆ ನೀ ಬಾಳು ಪರ ಎಂತಿದ್ದೊಡೆ ಇಳೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪರಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಮ್ಮತ ಇದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನತದಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಯಾ ಆತ್ಮತಯಾವಸ್ಥಿತೇನ ವಿನ, ನಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಯತ್ಸ್ಯಾದ ಯಾವುದುಂಟೋ ಅಂತಹ ಚರಾಚರಭೂತ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕ 14 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ನೇಮಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಲಿವಿಂಗೋ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗೋ, ಮೂವಿಂಗೋ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇನೆ. ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅಸತ್ತಾದವು, ಮಿಥ್ಯೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕಕಂಠ ಐಕಕಂಠ ಇರಬೇಕೆ, ಇದೇ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ. ವಿರೋಧ ಕೂಡದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಣ ಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತ ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಮಾತೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಎಂದು ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್.
ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತವರು ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸುಳ್ಳಾದದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ವ್ಯತಿರೇಕ ರೂಪದ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಶರೀರಾತ್ಮಗಳ ಹಾಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ, ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ಯ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹೀಗೆ ನತದಸ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಮುಕ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಹಿಂದಿನ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ವಯ ಮುಖೇನ ಮುಂದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ನತದಸ್ತಿ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಎಂಬ ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಅದು ಕೂಡ ಆತ್ಮದಯಾವಸ್ಥಾನವೇವ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ತಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಭಾವವೇ ವಿವಕ್ಷಿತಂ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ, ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ, ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಜಾತಂ, ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತು ಸಮೂಹವು, ಆತ್ಮಭೂತೇನ ಮಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ, ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಇರೋದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಚರಾಚರದೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭೂತತ್ವವನ್ನ ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಉಪದೇಶಿಸಿದ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಾರಭೂತವಾದ ಅರ್ಥ. ಇದೇ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ, ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಭಿರ್ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕಾನ್ ಇಮಾಂಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ, 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಧವಾದ ಅವಿನಾಭೂತತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಅವಿನಾಭೂತತ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಆತ್ಮಭಾವದಿಂದ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯದಂಬು ವೈಷ್ಣವಕ್ಕಾಯಸ್ತೋ ವಿಪ್ರವಸುಂದರ ಪದ್ಮಾಕಾರ ಸಮುದ್ಭೂತ ಪರ್ವತಾಬ್ಧ್ಯಾದಿ ಸಂಯುತ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪರ್ವತ ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ವಿಷ್ಣು ಭವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು ವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು ಗಿರಿಯೋ ದಿಶಶ್ಚ ನದ್ಯ ಸಮುದ್ರಾಶ್ಚ ಸೈವ ಸರ್ವಂ ಯದಸ್ತಿ ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಚ ವಿಪ್ರವರ್ಯ, ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಯಾವುದಿಲ್ವೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 2:12, 37-38ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತವೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವೇ ಸಾಮಾನ್ಯಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿಗೆ ನಿಬಂಧನ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಅಹಂ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಗಳಾದ ವಿಭೂತಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇನ, ಇದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಸ್ಯ, ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮತಯಾವಸ್ಥಿತಿರೇವ, ಸಮಸ್ತವೂ ಈತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಈತನು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಇರೋಣವೇ ಹೇತುರಿದಿ, ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಬಹುಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಿತೇರಿವ ಹೇತುಹು ಎಂದು ಅವಧಾರಣ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಲಕ್ಷಣವು ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಉಪಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿತ. ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೂಚಿತ.
ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಪ್ರಕಟಯತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಘಂಟಾಘೋಷದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಿನಾಭೂತತ್ವವು ಆತ್ಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನು ಅವನೇ. ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಲಿ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಅವನೇನೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರು ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಭಗವಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದದ್ದು, ಇದು ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಯಾವುದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅದೇನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ತೊಳಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು. ಇದೇನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ನಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ 4 ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 4 ವಾಲ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅವನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವಾಗಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಂದಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುವಂತ ರೂಲ್. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಉಪಹಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಇದ್ರ ಗೆಡ್ಡಿನೆಸೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಾನೇ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಚರಿಸ್ತೀನಿ ಕಡೆಯಲ್ಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋ ತನಕ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅವನು. 3-4 ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಅವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಾ? ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರಾದ್ದ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆನೋ ತಗೋದೇನು ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀಯೋ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಇದು ವಿವೇಕ ಅಲ್ವೋ? ಸಾರದೊಡಗಿಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕರದ ಪ್ರಕಾರ ರೊಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಮಂಡಿ ಮಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವುತ್ತೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ. ಇದೆಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಇದನ್ನೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಆ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರ ವಿವೇಕ ಪುರೋಹಿತನಾದವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಗೋಲ್ಲ.
ಅವನ ಕೇಸ್ ಹಾಗೆ, ಅವನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇರೋಂಥವನು. ಹೀಗೆ ಏನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈಗ ಪದ್ಮಾಸನಂ ವ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನಂ ವ ಅವಲಂಬ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನವು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಮಂಡಿ ನೋವು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆಳಗೆ. ನನಗೊಬ್ರು ಮನೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 80 ವರ್ಷ, ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರು. ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ಲಿ, ನಡೆಸಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಮುಂದೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಆಚಮನವನ್ನ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬದಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಳಿ, ಯಾರು ತಣ್ಣೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊರಿಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಇವುಗಳ ಅರಿವು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಹಾಲದ ಮಗ ನೇತಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಬೇರೆ ಮತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಏನು, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಟೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗೋಯ್ತು. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಥಾರಿಟಿನ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷದ ತನಕ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಶಿಥಿಲವಾಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 100%. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ 50% ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100% ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೈಫು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೀರೆ, ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಲ್ವಾ ಕಮೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಥಿಂಗ್, ಸಲ್ವಾ ಕಮೀಸ್ ಬೇಡ. ಅದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಆಯಸ್ಸಲು ಒಂದ್ಸಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾರು ಬೇರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಏನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟನೇ ಅದು, ನರಿಗೆ ಸೀರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಈ ತೋರಿಕೆಗೆ ಆರ್ಮಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಿಂದೇನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಂಚೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದು ಯಜಮಾನ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಪಂಚೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ, ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನೋ? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು, ಕೆಲವಂ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂ ನೋಡುತ್ತಂ, ಕೆಲವಂ ಆಳ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಫಲವಂ ಬಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಅದು, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ವಿವೇಕ. ಮುಂದಕ್ಕೋಣ. ನಾಂತೋಸ್ತಿ, ಅಂತವೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿಯು ಅನಂತವಾದದ್ದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಅನಂತವಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತ ಇದು, ಇದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದು 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಗೀತು. ಮುಂದಿನ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 40 ಶ್ಲೋಕ. ನಾಂತೋಸ್ತಿ ಮಮ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ವಿಭೂತೀನಾಂ ಪರಂತಪ ಏಷ ತು ಉದ್ದೇಶತಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವಿಭೂತೆ ವಿಸ್ತರೋ ಮಯ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ,
ಹಿಂದೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವುದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂತತೆ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಭೂತಿರ್ ಆತ್ಮನಃ ಶುಭಾಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ ಕುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಸ್ತ್ಯಂತೋ ವಿಸ್ತರಸ್ಯಮೆ ಅಂತ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಗಮನದಲ್ಲೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ ಬರೋಲ್ವೇ? ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸಿಟೇಷನ್? ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸೀ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂಹಾರ ನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿಭಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀತತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇ ಕೋಟಿಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.